يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعية إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى مرتقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالثقة تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسهى والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واشر وسائل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل ملك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن الحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحق النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sallallahu alaihi wa yansuraka Allahu nasran azizya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الوالي البرهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. بعد ما شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصرت آثار شرابه في عوام سعادته والخير صلى الله عليه. وما جل هذا المن الذي تغرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان شورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وعطرت وجودها أعناب الوجود وطرزت ضد العوالم بدراج التغريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعالم القدس واسع تجلى مذهب بانتساب مثله بالقريب والشاسع. فلا الحمد الذي لا تنهد الرب بدجال ولا يمال ضرره بكثرة دردان. الأمر من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود شغلا وتنتشر أسراره بالأقوال. وما من شراب قبر منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد تولى بحبيب أما الأنام نوالا. سلم شرف الوجود بنور أمر الكون مجدا وجمالا. صلى الله عليه. وترقى بالحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى. لاحظت عيون بمثله بشرا كاملا يجيء الضلالا. وهو من قومه بما قد رأته رفعة في جهوده وجمالا. وسبحان الذي أبرز وردة الامتنان ما يشج والوصف اللسان ويهار بتعقل معانيه الجنان. إن ترمي بعالم الوجود والدهور ما ملا الوجود خلقي نور. فتبارك الله من أكبرهم بشرا آياته بالرحيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان. أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان.
لذبله لخلقه من فرضه ونبله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أحسنها من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى الأحياء وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبارع فيها في رحمة الكمال وقام بحق الربوبية في مبادئ الحكمة لله وأقبل عليه وحبه ويهدب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رزق صواد مجده بقربه ودفع يعودنا الأسر في الأسري بوده وحبه ما أطار الأكوان بنصر ذكراهم نشيد اللهم صل وسلم بتقديم وتأخير نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود من عين حامل وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والفتور فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن الاستقرار وموطن خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية وقد أنهرت من سر هذا النور ما أثرت وأنهرت من سر هذا النور ما أثرت وأنهرت من سر هذا النور ما أنهرت فخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأنهار الشريفة الطاهرة حتى بري في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونور غير أبقر ظهوره في أيامهما في هذا القرطاس موتتين عجائب ذلك النور بمغرور فإن كانت الألسن لتفي بغسل من شر أصرف ذلك الموصوف تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين وتروي حال المتعلق بهذا النور المبين وإلا فأن تدرك الأفلام عن سنن خير الأنام ولكن الزميلة بما حفظوه من سير أصراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم وبقي رؤيته في الكون سورة الغلام للأيام وسور السنين تعالج به
هذه الفترة الكريمة ونعيش التسوق إلى سماع أوصافها القديمة ولعل الله يرحم به المتبرع ولعل الله يرحم به المتبرع ويعلى الله يرحم به المتبرع ويكون في سفرة هذا النبي شافي ويتروح في روح ذلك اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان والنور يهدي الخائرين ضياؤه وفي المسجد النور سبيل
اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه وهو النور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصر من شاء من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدرة العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله وألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مسجد الصميم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
خروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله به في وجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معية التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب آوان وجه هذا الحبيب أبلغت السماوات والأرض أرادنا وأعظم فيهن بالترهيب صلى الله عليه الوجود الإلهي على أعهال الوجود يتسد وعاشنات الملائكة بالتفسير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرات كسبت بناء هذا المصدر ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا كل نور صلى الله عليه ومفضل حكمه على من تموي عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر إن دعوته أمة ثانية لجنابها المسؤول ومشاركة له في هذا السمات الممدود وهاجرت بتوفيق الله السيدات مريم والسيدة العاسية ومعهما من الروح العين من فتموه وهو من السراب بالكتمان الوافية صلى الله عليه فقد الذي تبوه على خدره وجود هذا المولود فانفلق سبوق الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وبحمد الله بالتسليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
Bisa terlalu menjaga bersama wajah hasanah seperti beliau Habib serta kabel akan sajikan bersama. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana yaj'alana min ummati habibina Muhammad. Alhamdulillah bainal kafi wan nun wa syarafana bi an yaj'alana min al ummati habibi sayyidil abdil ma'mun. Salawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi ya baru ya wadud. Amma ba'du. Hadilatul mukarram, para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bil khusus Habib Amir bin Syekhul Bakar selaku orang tua saya, bil khusus juga Habib Abdullah bin Husain bin Sekaf selaku guru saya. Mudah-mudahan beliau semua selalu dalam keadaan sehat, istiqomah, insyaallah tidak lelah mengajak kita dalam kebaikan, menasihati kita dan membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para hadirin kiram yang insyaallah duduknya kita pada malam hari ini insyaallah di akhirat kelak menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad bahwasanya kita berkumpul karena Nabi Muhammad, kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di akhirat kita dikumpulkan lagi karena Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah tasyakuran milad majelis Ratibul Kubra yang ke-6. Mudah-mudahan ini majelis istiqomah. Amin. Bisa mengajak umat selalu terbimbing, tidak bersalah jalan, tidak kesalah pemahaman, dan mudah-mudahan mereka selalu ada di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khatmul Quran insyaallah salah satu waktu tempat ketika doa itu diijabah lebih cepat ketika khatmul Quran. Jadi nanti kalau dibacakan doa khatmul Quran, diam, jangan ngomong, sambil amin, minta dalam hati sama Allah. Karena ketika di situ dibacakan Al-Quran atau doa khatmul Quran, itu 60.000 malaikat datang di majelis tersebut. Yang berbondong mereka itu mendengarkan doa para hamba-Nya Allah. Doa dari kita itu pun malaikat satu persatu itu berebutan untuk menyampaikan kepada Allah. Sangat mulia. Allah pilih orang-orang yang duduk pada malam hari ini sangat luar biasa. Saya mau pergi tadi hujan. Lalu saya ngomong, ya Allah berkah khatmul Quran, mudah-mudahan ini hujan datang. Ya subhanallah, sampai sini nggak hujan lagi saya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua saudara, anak, cucu, istri, semua dari keluarga kita dijadikan oleh Allah orang yang cinta pada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, tidak lepas daripada berpegang teguh dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tasyakur adalah rasa syukur. Rasa syukur itu ada 3 cara. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah,
alhamdulillah saja. Nah, rasa syukur itu disebutkan ada 3 cara. Yang pertama bil lisan, yaitu dengan lisan. Yang mana kita sering mengucapkan ketika dapat rezeki, ketika dapat sesuatu, alhamdulillah. Itu dengan lisan. Tidak cukup. Tidak cukup rasa syukur itu hanya dengan lisan saja. Kalau rasa syukur hanya dengan lisan, berarti kita tidak mempunyai kedekatan diri kepada Allah sehingga menambah ibadah kepada Allah. Kenapa? Kita tahu yang memberi Allah, kenapa tidak melebihi daripada ibadah kita kepada Allah? Dengan hari ini sehat, mengucapkan alhamdulillah. Coba. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, tahu siapa yang beri sehat? Allah. Kalau kita tahu yang beri sehat Allah, insya Allah besok akan lebih lagi rasa bersyukurnya tambah. Dengan cara apa? Kalau yang pertama dengan lisan mengucap alhamdulillah, yang kedua dengan amal, harokat, pergerakan kita, dengan amal kita itu bertambah lebih baik. Hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, amal kita bertambah lebih baik. Itu syukur dengan harokat, dengan amal, bin amal. Kalau syukur hanya dengan mulut saja, kita tahu Allah yang memberi, bagaimana bertambah ibadah. Sholat 2 rakaat, sholat duha, diberi sama Allah rezeki misalnya 100.000. Bersyukur kok enggak? Ya enggak bersyukur, kurang syukur tenang gitu. Dan nyari duit 100.000 enggak gampang, apalagi zaman corona ini. Bukan corona, corona. Susah cari duit, bahkan kita melanggar pun dapat buang duit. Gimana mau dapat duit juga? Susah. Nah ketika duha sama Allah dikasih 100.000, pasti karena kita yakin punya taat yang kuat, kita takwa yang kuat, kita akan menambah ibadah kita dengan sholat duha. Misalnya, oh besok 4 rakaat, Allah sayang sama saya, Allah kasih saya kelebihan dalam rezeki, sehingga tingkatan amal dia itu bertambah. Kalau tingkatan amalnya masih begitu saja bahkan berkurang, ingat kata Rasulullah, orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka itu adalah orang yang rugi, kata Rasulullah. Hari ini sama dengan kemarin, berarti orang yang rugi, kata Rasulullah. Dan bahkan kalau hari ini sama dengan 2 hari yang lalu, kata Rasulullah, maka ini orang yang celaka, kata Rasulullah. Nah, berarti apa? Dengan keseharian kita setiap hari yang berganti hari, berarti bertambah ibadah kepada Allah, bertambah kedekatan diri kepada Allah, menambah daripada rasa syukur kepada Allah, menambah daripada bacaan Quran, sholat dan segala macamnya kepada Allah. Dengan apa? Mengingat daripada rezeki pemberian yang diberikan oleh Allah dalam setiap hari. Ini rasa syukur. Kenapa tasyakuran khatmul Quran? Tidak semua orang diberikan sama Allah, diizinkan sama Allah untuk baca kalamnya Allah. Ini Al-Quran adalah hal yang mulia. Bahkan pegang Quran harus pakai wudhu. Jadi kita kalau Allah nggak memberikan kita sesuatu ataupun kelebihan untuk memegang Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran, yuk hati-hati sekali. Musibah paling terbesar kata ulama adalah ketika kita jauh dari ibadah kepada Allah. Ulama itu bukan takut dapat musibah banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, apa segala macam. Takutnya ulama ketika dia dijauhkan oleh Allah dari ibadah kepada Allah. Berarti Pak, Allah tidak mau orang ini menyembah Allah. Allah tidak ridho orang ini untuk dekat dirinya kepada Allah, sehingga dijauhkan oleh Allah dengan kesibukan dunia yang membuat dia lupa kepada Allah. Kita bisa hasib, melihat daripada diri kita, sedekat apa kita kepada Allah, bagaimana bacaan Al-Quran, bagaimana syukur kita setiap hari, ibadah bertambah atau tidak, bagaimana sholatnya kita, bagaimana zikirnya kita, bagaimana sholawatnya kita, bagaimana anak-anak kita sudah kita perhatikan atau belum. Dengan cara yang seperti ini juga kita ada pembacaan maulid luar biasa. Tapi kok banyak orang duduk majelis keluar dari maulid itu nggak ada apa di dalam dirinya, nggak ada yang nempel di dalam dirinya. Gak ada hal yang baik itu dia bawa untuk ke rumahnya, bahkan untuk dia lakukan di dalam dirinya. Kenapa? Hati dan pikiran tidak nyambung di tempatnya. Orang duduk terkadang pikirannya lain. Orang duduk terkadang yang punya pekerjaan ataupun yang punya toko, pikirannya di toko. Beda mana? Takut kehilangan sesuatu hal yang bentuknya dunia. Jangan takut ya ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah.
tempat saja dilewati sama Rasul bisa jadi wangi, bisa jadi harum, apalagi hati yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Amin masyriki bihi ta'attur bituruq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau Rasul menjalani suatu tempat, melewati suatu tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad, maka harumnya Rasulullah nempel di situ. Bahkan sahabat pun kenal, kalau sahabat lewat sini masih ada buah Rasulullah, dia ngomong apa? Berarti Rasulullah ada di lewat sini. Stop dulu sahabat. Lah kalau hati kita ada Nabi Muhammad, bagaimana harumnya hati kita? Kalau di dalam rumah tangga kita ada Rasulullah, bagaimana indahnya rumah tangga kita? Kalau di dalam kehidupan kita semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bagaimana tidak indah coba? Sedangkan yang dilalui saja bisa harum, apalagi yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Kenapa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kata Allah, karena sesungguhnya ada pada diri kalian itu Nabi Muhammad. Nah kita pernah lihat ada di mana Nabi Muhammad dalam diri kita? Imma akhlaknya, ataupun perkataannya, ataupun sunnahnya. Sejauh mana kita duduk majelis, sudah berapa jauh dan berapa lama dan segala macam duduk dengan ulama. Apa yang kita contoh, apa yang kita ambil, apa yang kita petik dari akar buah yang mereka berikan selama ini, apa yang kita amalkan, bisa memanfaatkan tak buat diri kita. Ibn Ali Habsyi mengatakan orang sering dengar daripada kisah ulama, kisah wali, tapi tidak menjadikan itu contoh dalam kehidupan mereka, maka kata beliau apa? Itu tandanya fasadul qulub, hatinya mati, hatinya rusak kata beliau. Sejauh mana kita melakukan hal itu di dalam diri kita? Ini Rasulullah itu ada pada dalam diri manusia ketika dia mengikuti dari perintahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Rasulullah tidak tinggal. Orang ibadah wajib tidak pakai yang nawafil, tidak pakai yang sunnah, derajatnya tidak tinggi. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikarang oleh Imam Ghazali di bab ta'ah, orang yang ibadah tapi tidak dibarengi dengan yang nawafil, yang sunnah. Ibadah wajibnya itu ya selama itu yang dia lakukan hanya melakukan daripada tugasnya saja. Tidak ada tips atau pinggiran yang dia dapatkan. Kalau kerja, kalau ada lembur, ada sampingan. Kalau ibadah ketika ditambahkan dengan hal yang sunnah, derajatnya nambah di sisi Allah. Jadi mengangkat derajat seorang hamba di dalam ibadah wajibnya adalah dia tambahkan perkara yang sunnah. Makanya kita sering baca khotib Imam Haddad. Apa yang kita petik dari Imam Haddad? Seumur hidup beliau tidak pernah tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Bahkan sebelum beliau meninggal, dia minta sama Allah, ya Allah, sebelum engkau cabut nyawaku, beri aku kesempatan untuk bisa mengkhatamkan atau melakukan segala sunnah Nabi Muhammad. Yang terakhir apa? Memanjangkan rambut. Hingga sebelum beliau meninggal, rambutnya panjang, terselesailah dari semua sunnah Nabi Muhammad. Dalam sehari sunnah Nabi Muhammad apa? Yang kita lakukan ini apa? Duhanya bagaimana? Tahajudnya bagaimana? Gobleh ba'diyah bagaimana? Siwaknya bagaimana? Cara wudhunya kita bagaimana? Cara sholatnya kita, sunnahnya gimana? Contoh ibadah yang diangkat sunnah, karena ibadah yang wajib diangkat karena ada sunnah. Contoh, orang sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak beda. Beda mana? Hukumnya siwak apa? Kalau kalian tinggalkan, sholatnya kita tetap sah, nggak batal. Tapi kalau kita lakukan ibadah, derajat itu bertambah. Coba, contoh daripada duha, daripada subuh, ada kunut. Kalau ketinggalan kunutnya, lupa juga sujud sahwi, sholatnya sah. Kenapa? Hukumnya sunnah. Tapi lihat, kalau kita melakukan hal itu bagaimana? Sempurna. Itulah nikmatnya hidup ketika kita sudah melakukan kesempurnaan di dalam ibadah, menjadi orang yang taat sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah hidupnya nggak pernah susah. Orang yang bertakwa kepada Allah seperti ulama kita lihat caci di apa-apa mereka pernah susah, enggak. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita jadi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Kami kasih dia jalan keluar. Setiap masalahnya pasti ada jalan keluar dari Allah. Setiap dia nggak punya apa-apa pasti Allah beri. Kenapa? Dia orang yang dicintai oleh Allah. Ketika orang itu dicintai sama Allah, maka semua orang di sampingnya, di lingkungannya akan dijadikan oleh Allah cinta pada dirinya. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah.
Allah dia nggak takut, nggak punya rasa takut. Kita masih punya rasa takut ketika kita nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Ingat, takutlah ketika Anda tidak bisa beribadah. Ini akhir zaman luar biasa, tapi kita nggak sedih. Orang mau aktivitas ibadah saja dibatasi. Anda boleh lihat, saya ngecek kemana-mana di Malioboro jam 10 ke atas, jam 12 ke atas masih ramai. Gereja setiap minggu buka, ramai. Bahkan saya punya teman saya yang non muslim sering duduk sama saya, dia ngomong apa? Enggak ada kita pakai masker. Anda ibadah ditakuti sama orang. Gak ada yang mampu memberikan kita kematian, kehidupan illallah kecuali Allah. Terjual kita punya iman, terjual kita punya keyakinan. Ini hal yang nggak nampak, hal yang nggak nampak. Mohon maaf, bukan masalah tentang ini atau segala macam. Ini hal yang nggak nampak. Kita takut kena corona, nanti takut sakit begini mati. Ini nggak nampak. Anda nggak mikir nanti di padang mahsyar bagaimana yang nampak? Nggak nampak. Corona ini nggak nampak. Yang di padang mahsyar yang sudah digambarkan sama ulama, Anda kalau buta kehidupan Anda di dunia, buta maksudnya apa? Anda lupa atas kebesaran Allah, kita lupa atas kehebatan Allah, kita nafikan itu semua di hadapan orang yang lain. Nanti Anda akan menjadi orang yang buta di akhirat. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Mereka akan jadi orang yang buta di akhirat, kata Allah. Manhub, siapa mereka? Siapa orang yang akan dibutakan oleh Allah di akhirat? Ini yang hati-hati, ini yang benar hati-hati. Corona ini kalau memang ada, berarti itu ciptaan siapa? Allah. Kepada siapa kita kembali untuk hal itu? Pada Allah. Anda mau makan, Anda mau cari duit, enggak? Ya Allah, enggak. Kalau enggak Allah enggak takdirin makan, enggak bakal makan. Lah kenapa dengan hal ini kita enggak kembalikan kepada Allah? Kalau memang hal itu nampak dan ada, kembalikan kepada Allah, selesai. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan jadi orang yang buta, kata Allah di akhirat. Siapa yang mereka yang jadi buta? Itu orang yang mana kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kata Allah. Mereka itu lihat kebesaran aku, kata Allah. Mereka tahu, dengar, yakin atas kebesaranku, tapi apa? Mereka lupakan aku. Fanasitaha, mereka lupakan aku, kata Allah. Ini mereka yang akan menjadi orang yang buta. Kita bisa nampak mata zahir, hati kita buta. Di mata kita kelihatan Allah menciptakan hal segala macam hebatnya, tapi hati kita buta dari hal itu. Ini sangat luar biasa jauhnya kita dengan Allah. Akhirat kalau Allah butakan mata kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kemana kita mau melangkah? Mau ke surga? Bagaimana caranya? Kita buta. Lah kali ke surga, kalau jalannya kita kan nggak lihat menempuh masuk api neraka aja namun iya dibilang ini buta kita. Nah ini hati-hati, benar-benar kita benar-benar harus menjaga diri. Luar biasa sedih melihat kehidupan kita zaman sekarang, yang mana ya memang yang tidak diharapkan dengan kita akan terjadi. Anda tidak mengharapkan bagaimana Anda pengen duduk di masjid sholawatan, siapa yang tidak kangen sholawatan aneh-aneh? Siapa yang tidak kangen kita maulid rame-rame? Coba. Siapa yang membatasi? Ada hal apa untuk dibatasi? Sedangkan kalau memang hal itu kita tidak datang saja, kalau mau datang penyakit dia bisa datang. Kemana iman kita? Kita jaga imun tubuh, tapi kita nggak jaga iman tidak dijaga. Mana? Ya Allah, Anda yang selama ini duduk di majelis melihat bagaimana perjuangan ulama, mereka punya keimanan kuat, keyakinan yang luar biasa tangguh, tapi dengan hal sekecil itu langsung down kita 100% hilang. Luar biasa. Dengan hal ini kita ditakuti, tapi dengan yang nyata Allah telah jelaskan di Al-Quran, kita tidak pernah takut. Jangan maksiat, kamu dapat ini, tidak takut kita. Jangan makan haram, kamu dapat ini, tidak takut. Jangan berbuat maling, kamu nanti dapat ini, tidak takut. Tapi dengan corona, ya dibilangnya balik. Allah sampai lupa, jauh Allah dari kita. Ini hati-hati sekali. Kalau di rumah kita ibadah, kalau nggak ibadah, coba. Nah ini benar-benar harus dijaga. Yang ketiga daripada rasa syukur kepada Allah dengan apa? Hati. Dengan hati kita bertambah iktiqad keyakinan kita kepada
Allah. Karena apa? Yang sumber memberi rezeki hanya Allah. Manusia hanya perantara. Anda cari kelilingnya, kalau rezeki 200.000 nggak bakal ada. Anda keliling kemanapun rezeki nggak ada, ya nggak bakal ada. Tapi tetap yang namanya kita harus ikhtiar. Tapi kelilinglah kita. Kalau Allah tidak nentuin nggak bakal ada. Semua rezeki, semua mati, semua jodoh itu semua sudah ditulis sama Allah ketika kita berada dalam perut umur kandungan 4 bulan 10 hari. Ditulis semua sama Allah. Matimu tanggal sekian, inimu tanggal sekian. Wah, mati saya kayaknya bisa mundur. Oh, tidak. Mati bisa mundur. Kayaknya saya mati masih lama. Tetap saja dalam maksiat karena nggak mau tobat. Matinya nanti, besok saya nggak mati. Kata siapa? Ada Imam Ali Al-Habsyi, kalau tidak salah saya belum mengatakan la Allah jami'ati wa anta fil lahad. Barangkali esok tiba engkau sudah di dalam kubur. Gak ada yang tahu. Tidur kita nggak bangun lagi, bagaimana? Apa kita pernah terlintas memikirkan hal itu di dalam benak kita? Pernah nggak kita mikir nanti kalau kita mati dalam keadaan maksiat bagaimana? Kita mati dalam keadaan dosa bagaimana ya Allah? Kita mati nanti meninggalkan anak-anak kita belum dididik bagaimana ya Allah? Istri-istri kita belum dididik bagaimana ya Rabb? Mikir nggak kita? Nah itu yang harus kita jaga. Insya Allah dengan adanya hal seperti ini itu bisa menambah daripada kita punya keimanan, bisa menambah daripada kita punya keyakinan. Jadi tetap ingat semua itu hanya kepada Allah dan kembali kepada Allah. Nggak ada kembali kepada orang lain. Semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Narju ilallah, kita kembali kepada Allah. Kita mati kembali dihadapkan kepada Allah. Kita semuanya nanti ditimbang dari amal kita, dihisab segala macam kepada Allah. Kenapa? Enggak dari kita hidup, kita jadikan itu karena Allah, sehingga nanti di akhirat kita akan selamat karena Allah. Itu hal yang sangat penting. Ulama kita mengajarkan dengan mereka sudah memperlihatkan dari kehidupan mereka, cara mereka, segala macam itu gambaran yang nyata. Untuk kita bisa mengambil hikmah, memetik segala macamnya, sehingga kita menambahkan diri kita ibadahnya lebih bertambah. Jangan sampai kurang. Ada salah satu waliyah sufiyah, bukan Rabi'atul Adawiyah, ada satu lagi, kalau tidak salah saya istri daripada Imam Ja'far Shadiq. Itu beliau itu tidak pernah tidur malam. Kalau ketika masuknya malam beliau menunggu sampai pagi. Ketika masuknya pagi dia nunggu sampai malam. Kenapa? Dia menunggu kematian, takut matinya dia dalam keadaan lalai kepada Allah. Takut tidur karena takut mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Kita nggak pernah mikirin matinya kita dalam keadaan apa. Makanya orang punya cita-cita yang paling mulia apa? Cita-citanya selamat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan berkah khatmil Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mahtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan saya untuk menyinggung sana sini dan segala macam. Saya hanya menyampaikan bagaimana kita harus mempunyai keimanan kepada Allah. Saya tidak menyinggung isi fulan, saya tidak menyinggung ini, tidak. Karena saya hanya ingin membenarkan yang mana kita memang harus menjalankan. Jangan sampai kita jadi orang yang benar-benar lalai kepada Allah. Yang terakhir, ketika mau baca doa, mohon maaf, jangan ada tangan yang seperti ini. Ini menolak doa. Makanya banyaknya orang kalau lagi doa nggak dapat doanya. Kenapa? Tangannya begini. Tidak boleh. Ketika Rasulullah itu mendoakan daripada dua umat, satunya Sayyidina Umar bin Khattab, satunya Sayyidina Umar Al-Jarrah, yang sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam. Allahumma a'izil Islam bi ummatayn. Rasulullah minta doa untuk orang itu. Kenapa satu doa ini hanya nyampe kepada Sayyidina Umar, yang Umar satunya tidak sampai? Riwayat ulama mengatakan tangannya lagi seperti ini. Ini menolak doanya. Kenapa? Ini untuk orang apa? Allah soleh, bukan kita seperti ini. Kalau begini tidak apa-apa atau begini tidak apa-apa. Begini tidak apa-apa atau begini tidak apa-apa. Kalau begini tidak boleh. Ini menolak doa. Yang kedua, hormat dengan yang namanya bacaan Arab ataupun maulid atau segala macam. Jangan ditaruh di bawah. Tidak ada yang mulia kecuali pujian Nabi Muhammad. Kadang kita naruh di bawah, kita lupa handphone di atasnya, atau mulia handphone daripada hal itu. Jadi hati-hati, itu terkadang jauhnya kita dengan sampai hajat ataupun dekat dengan Nabi Muhammad karena itu tadi. Jadi benar-benar dijaga.
Walafu minkum, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khusus buat diri saya sendiri. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datangnya diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.